वाहिगुरू जी की फतेह जी। ठीक ठाक जी बल साहब। तो आप सत्कारयोग बल साहब के घर आ गए हैं और बच्चे अपना नाम दसो। हरजाप सिंह जी। इस तो पहले आप फतेह साझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं अपने घर सानू बुलाया, बहुत शुक्रिया तुहाडा। आओ हुण आपां अंदर चलदे हां और अंदर चल के आपां गुरु हर राय महाराज जी दे अज दे पुरब दे बाबत थोड़ियां जिहियां गल्लां जाणदे हां, सिੱਖਦੇ हां, अपने बच्चों को समझाने हां। तो इस ग्रह दे विच आपां हुण दाखिल हो चुके हैं और अंदर आ चुके हैं। तो हाँ जी, किस पासों जाइए बल साहब? असीं इधरों दी, ठीक है जी। तो आ हुण आपां इस ग्रह दे विच अंदर आ गए हैं जी। तो अंदर बल साहब तुसीं लगदा बड़ियां वर्जिशां करदे हो हैं। बल साहब ने बहुत मशीनां रखियां हुई जी। मैं विक्की साहब ने कहांगा कि मशीनां उपर भी जरा कि नज़र मारन। बल साहब ये फिजिकली फिट रखना भी साडे सतगुर ने सानू समझाया कि गुरसिख जिहड़ा हर पासों फिट होएगा। तो मैं हुण लगदा मैं तुहाडे कोल आया करांगा इस वास्ते करन वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हां उत्ते आपां दौड़िया करांगे हुण आके जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी दा। तो आपां हुण इस ग्रह दे विच प्रवेश कर चुके हैं। बच्चों के नाल आपां गलबात करन दे लई उस हॉल दे विच आपां दाखिल हो रहे हैं जिस हॉल दे विच बच्चे इस वक्त साडा इंतज़ार कर रहे हैं। बल परिवार के ये बच्चे जिन्हां दे नाल आपां रल मिल के अज गुरु हर राय महाराज जी के पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े उपर कुछ सवाल कुछ प्रश्न गुरु हर राय महाराज जी के बारे दे विच पुछांगे। तो सबना का बहुत बहुत स्वागत और सबना का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सिख चैनल के व्यूअर्स नूं दसदा चलां कि असी हुण उस ग्रह दे विच उस घर दे विच अंदर आ गए हाँ जिस घर तो असी अज का ये प्रोग्राम शुरू करना है। सब तो पहला मैं धन्यवाद करां सरदार अवतार सिंह जी बल हुणां दा, सरदार जगदीप सिंह साहब जी का, सरदार गुरप्रीत सिंह जी का अते सरदार हरभजन सिंह जी काबली हुणां दा। सबना का तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुकराना। और इन्हां बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां बच्चों के नाल आपां अगली दौर की गलबात करांगे। इस तो पहला मैं आप जी नूं दसदा चलना कि बल साहब जिन्हां दे ग्रह विखे असीं आए हाँ, इन्हां ने सिख चैनल्स के वास्ते बेअंत माया भी हाज़र की है, सिख चैनल नूं दित्ती है। बहुत बहुत इसका भी धन्यवाद है कि जे क्योंकि इहो ही फीडबैक के नाल इहो ही साडी जिहड़ी सब तो वड्डी फीडबैक है जो आप साडा इस पक्षों भी सत्कार और सन्मान करते हो। क्योंकि जिस भी ग्रह विखे आपां जाने आ जरूर सानू थोड़ा बहुता इस पक्षों भी आर्थिक पक्षों भी सत्कार दिता जाता है ताकि सिख चैनल के हथ आपां मजबूत करिए। क्योंकि जिस आप जी सिख चैनल के हथ मजबूत करोगे वो उस वक्त ही हो सकणगे जिस वक्त आप जी के मजबूत हथ साढ़े पिछे होणगे। तो बहुत बहुत स्वागत। मैं एक बार दसदा चला कि बल साहब का हेज दी कोड हर्बल लेन दे उत्ते बल साहब का एक ऑन डिमांड द एगलेस केक बॉक्स ये उन्होंने जिहड़ी बल साहब के केक बनाने का जोड़ा शॉप है, दुकान है। आप जरूर चाहांगे कि बल साहब को यह भी कहांगे कि सानू सिख चैनल वास्ते तुसी ऐड भी करो ताकि बाकी के सारे गुरसिखां भी पता लग सके कि एगलेस केक जोड़ा वो बल साहब देंदे ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आप हुण अज दे इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। मैं अपने सुनने वाले एक बार फिर दसदा चलना कि जिवें आप सारे ही असीं जानते हैं कि सिख संगत ने और गुरके सिखा ने सारी जिहड़ी सिख जगत है उन्होंने मिल के अज गुरपिता गुरु हर राय महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा मनाया है। गुरु हर राय महाराज जी के पवित्र पावन प्रकाश दिहाड़े उपर आपां थोड़ी जी गल करके फिर इन्हां बच्चों के वल आवांगे। ये बच्चे अज सानू गुरु हर राय महाराज जी के पवित्र जीवन काल दे नाल संबंधित साडे प्रश्नों का भी जवाब देणगे, साडे सवालों का भी जवाब देणगे। और जिवें कि आप जानते हो कि आखिर दे विच मैं इन्हां बच्चों पासों ये पुछया करदा कि सिख धर्म के बारे अगर उन्होंने कोई सवाल साडे पासों पुछना है तो असीं उन्हां दा स्वागत करते हैं। ये न्यू वे फॉरवर्ड इस प्रोग्राम दे विच साडी कोशिश यही है कि अपनी पनीरी नूं आपां धर्म के पक्षों, सभ्याचार के पक्षों, इतिहास के पक्षों पूरी तरह नाल संभाल लईए ताकि इन्हां गुर के सिखां नूं, इन्हां बच्चों नूं पता लग सके कि सिक्खी ही साडा धर्म है और गुरु ग्रंथ साहब जी ही साडा इष्ट है। और उस तो इलावा असी ना किसी दे अगे मत्था टेकना है, उस तो इलावा ना किसी दे अगे जाके असी अपना सीस झुकाना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु हर राय महाराज जी जिन्हां दा पावन पवित्र अज आपां जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, इन्हां बच्चों पासों आपां डेट्स पुछांगे। गुरु हर राय महाराज जी बाबा गुरदित्ता जी और माता निहाल कौर जी के ग्रह विखे
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ 6ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਤੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੋੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ। ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ? ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ ਧੀਰਮਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਨ ਧੀਰਮਲ ਜੀ, ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਮਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਧ ਦਿਆਂਗੇ, ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝਾਈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਦੋ ਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਸੱਗ ਮਤ ਔਰ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਸਿੰਘ ਮਤ। ਸਿੰਘ ਮਤ ਔਰ ਸੱਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 10ਵੇਂ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਜਾਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਤ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਗ ਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮਤ ਹੈ। ਸੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸੱਗ ਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਘ ਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਉਸ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਲਾਠੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਠੀ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਰਮਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵ ਵਕਤ ਦੇ ਉਜ਼ਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਤੋੜ ਲੋਗੇ, ਉਹ 10 ਲਾਠੀਆਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਚਾਣੋ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਠੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਨਦੇ ਜਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਠੀ ਹੈ। ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚ ਚਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਨੇਥਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਨਿਊ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਵੇਜ਼। ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਤੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ? ਉਹ ਆਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? वाहिगुरु जी ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरा नाम हरजाप सिंह है ते आज गुरु हरराय साहिब जी का जन्मदिन है। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जसप्रीत कौर जोहल है। आज गुरु हरकृष्ण जी दे प्रकाश है। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦਾ। हरराय ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ। गुरु हरराय साहिब जी का प्रकाश। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੌਣ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਓ ਗੁੱਡ ਬॉय, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਕੇ, ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕੜਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁੱਡ ਬॉय। ਬੇਟਾ ਦੇਖਣਾ ਥੱਲੇ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮਾਈਕ ਪਕੜੋ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਟਾ। ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਕ ਪਕੜੋ। ਮਾਈਕ ਪਕੜੋ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਮਾਤਾ ਨੀਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ। और पिता जी? ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। वाहिगुरु जी का ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरा नाम बलराज सिंह जो है। बलराज नाम सिंह है जी। का बाबा गुरदित्ता। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ गुरु हरराय जी का पिता। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਨ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਕਿਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹ? ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ? गुरु हरकृष्ण। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਓਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੁੱਡ ਬॉय। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरा नाम बलराज सिंह। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਸਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੁੱਡ ਗਰਲ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋਹਲ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰੋ। The air, only because of the air. ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੀਏ ਔਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੀਏ ਔਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਬੋਲੋਗੇ? ਬੋਲੋਗੇ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਘੋੜਸਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੋਲਜਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੋਲਜਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ। 2200 ਮਾਊਂਟਡ ਸੋਲਜਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। 2000 ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ a sort of medicine. ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ what actually that story was, ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਸਪੀਕ ਆਈਦਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। what actually the story was, what happened that time? Guru Harrai Ji invented a medicine and everybody catched chicken pox. So Guru Harrai Ji felt bad, so he took all the chicken pox from everyone and took it for himself. And I think so the next day he died. We are talking about Guru Harrai Ji and this story is about Guru Harkishan Ji. No, see? No. This happened with Guru Harkishan Sahib Ji, beta. ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। that was not about chicken pox.
ਹਰਜਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। I think you has not read that properly what I written on that. ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। Very nice, good ਤੇ boy। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਗਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਮਪਰਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗੀਰ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਡ ਨੋ। ਓਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਅਬਾਊਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਐਲਬਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੈਨ ਯੂ? ਗੁੱਡ ਗਰਲ। ਓਕੇ, ਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ? ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਫੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਡਾਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਟ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਗੀਰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਬਾਕੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਅਬਾਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਗੀਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੰਗੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਰਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਿਤਕਰਾ। ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? हेट्रेड। ठीक है, शाबाश। इससे सॉर्ट ऑफ वी कैन से डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो सिख धर्म किसी दे नाल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता बिल्कुल भी। ओके, गुरु साहब जी गुरगद्दी ते कदों बैठे सी? शाबाश, गुड बॉय। आलो माइक। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब ने गुरगद्दी ट्यूसडे 19 मार्च 1644 ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਓਕੇ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਗੁੱਡ ਬॉय। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਸਮਾਏ ਸਨ? ਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਯੂ, ਯੈਸ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਸਮਾਏ ਸਨ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ
ਉਹਨੇ ਜੋਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। Sunday 20 October 1661 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 61 ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓਕੇ I don't know ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। when he passed away when he passed away, okay, so ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1664 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ, 1661 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ਼ਟ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਡੈਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਖੀ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ? ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। It was a different emperor, Aurangzeb. He said that Guru Har Rai Sahib Ji has to go to his court, but he actually sent his elder son called Baba Ram Rai. Okay. And then they all asked like, what is in the Guru's Granth Sahib Ji about the Muslims? Right, yeah. And they asked like, what word did they use for the Muslims? For the Muslims, yeah. He said Beiman. Right. And what actually word was? Mitti Musalman ki. And he used the word, instead of Musalman, used the word Beiman. So, in fact, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਪਰਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਐਂਪਰਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। Grandfather? No, ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਨ, ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ what actually he want that throne, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਖੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਓਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਨੋ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਬਚਨ ਜੋ ਕਹੂੰ ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਮੈਂ ਰਹੂੰ। ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਔਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ ਯਾਦ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੁੱਡ ਗਰਲ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡ ਗਰਲ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। मेरे नाम सिमरन कौर है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाए माया मद माता मरना जीत न आवे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को किश नाही जम नहीं आवे नेरे। जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा नाम ध्यायन सुख फल पायन आत पहर आराधे। तेरे शरण तेरे परवासे पंच दुष्ट ले साधे। ज्ञान ध्यान की शिकायत मन जाना सार न जाना तेरी, सब दे वड्डा सतगुरु नानक जिनकर राखी में। ओके, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਵੱਲ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਓਕੇ, ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, तो सब तो पहला आप कहांगे सूही महला पंजवा। अच्छा, सूही महला पंजवा का की मतलब है? महला पंजवा, वट इट स्टैंड्स फॉर? या प्लीज, शाबाश, माइक पीछे दे दो बेटा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शाबाश। तलविंदर है। इसका मतलब है वो पंजवें पातशाह दी बाणी है। इसका मतलब कि सूही राग दे विच पंजवें पातशाह जी दी बाणी है। ठीक है, ओके बेटा, तुसी दसना चाहते हो? शाबाश, तुसी दसना चाहते हो महला पंजवा का की मतलब है? हाँ जी, शाबाश। मतलब जिवें फिफ्थ गुरु कौन सन साडे? गुरु अर्जन देव जी। और साडे पहले शहीद गुरु कौन सन? गुरु अर्जन देव। शाबाश, गुड। तुसी कुछ दसना चाहते हो? सेम। ओके, आपां चलो हुण आपां शब्द रिसाइट करिए सारे मिल के। तो पहला आपां शब्द रिसाइट करन तो पहला की कहंदे हुंदे आ? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस पंजवा, जिसके सिर ऊपर तू सो दुख बोल न जाने माया मद माता मरना संत तेरे, तेरे सेवक को भो किछ नाही। शाबाश। तिनका जन्म मरण दुख नासा। साधे किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरे, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिनका राखी। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਰਹਾਉ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੌਣ? ਓ ਗੁੱਡ ਗਰਲ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਦੱਸੋ। ਗੁੱਡ ਗਰਲ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तेरे सेवक को वो किश नाही जम नहीं आवे नेरे। रहाओ का मतलब की होंदा बेटा? In English it means pause. Yeah. But what actually meaning of this pause? ठहराओ, ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਾਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सो रहाओ इज ऑफ सेंट्रल आइडिया, यानी कि जो सतगुरु जी कहना चाहते हैं। सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया
where Satguru ji is mentioning Rahau. ठीक है? Okay, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੱਗਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ? ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਔਰ ਤਬਲਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਓ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਈਕ ਤੇ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ this is the question raised by ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਹਾਊ ਹੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਪੇਨ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੱਸੋ। ਗੁੱਡ ਗਰਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕੱਲ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਰਕ ਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਦੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਿੰਗ? ਦੋ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਦਿਸ ਟੂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਕੋਈ? ਓਕੇ ਜੀ, ਨਾਓ your turn. If you have any question to ask, you may ask me now. ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀਰਤਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਮਾਈਕ ਪਕੜੋ। शाबाश, गुड बॉय। ओके जी, सूही महला पंजवा, सारे उच्ची उच्ची पढ़ेंगे। ओके, हौली हौली नहीं कोई पढ़ेगा, उच्ची 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 उच्ची। आप कितना पढ़ते हैं? पहला तो जकारा छड़ी, जकारा छड़ना आंदा किसी को? उच्ची सारी कौन, सब तो उच्ची कौन छड़ सकता? ओके, सब तो पहला तुझे। अब 5 माइक नेड़े करो बस, तो चुप ही हो गया, बोले क्या? उच्ची सारी ऐदा हाथ कर। ओके, इस तो भी उच्चा कौन बुला सकता? शाबाश, ओके, गुड बॉय। इस तो भी उच्चा कौन कर? शाबाश, इस तो नहीं, आप कंपटीशन करांगे सब तो उच्चा। हाँ, फिर आप ओके, हुन इस तो भी उच्चा तो इससे बोल बेटे ना, थोड़ी टर्न गई। इस तो उच्चा करोगे? जे इस तो उच्चा नहीं किया फिर इस तो उच्चा है। ओके, चलो इस तो उच्चा करना पैना, उच्ची सारी। शाबाश, खड़ के और हाथ सीधा। जो सारे ने सत श्री अकाल बुलाना, सारे ने हाथ सीधा करना। ओके, सत श्री अकाल। तो हसन लग पिया सी ना, इस कर नहीं, होर कोई करेगा? सब तो उच्चा, सब तो उच्चा। ओके, लास्ट जकारा सब तो उच्चा, पूरी उच्चे। हंसना नहीं, हंसे तो टेंशन मिलेगी। चलो, ओके, हुण जिन्नी उच्ची आपां जकारा छड्डिया उन्नी उच्ची आपां शब्द पढ़ांगे। ठीक है, तो फिर आपां शब्द सुनांगे। नहीं, तुसीं आ माइक पकड़ो। ओके जी, उच्ची उच्ची। सूही महला पंजवा, उच्ची उच्ची। जिसके सिर ऊपर सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। उच्ची उच्ची, शाबाश। सारे मिलके। जम नहीं आवे नेड़े, शाबाश।
रंग राथे स्वामी सारे पढ़ो सारे तिन का जन्म मरण ਕਿਹਨੂੰ दुख पढ़ो नासा ਇੱਥੋਂ देखो तेरे कोई सतगुर का दिलासा नाम ते आए सुख फल पायन आठ पहर आराधे तेरे शरण तेरे परवास है पंच दुष्ट ले साधे ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਿਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜੋਗੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ फिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल न ना जाने माया मद माथा मन न जीत न आवे मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे तेरे सेवक को किश नाई जम ना आवे नेड़े रहो जो तेरे रंग रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरे बख्श न मिले कोई सतगुर का दिलासा नाम त्यायन सुख फल पायन आठ पहर आराधे साधे ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ आज्ञा पे अकाल की ਓਕੇ ਆਗਿਆ ਪੇ ਅਕਾਲ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ तबे चलायो पंथ सबसे कन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट को राखी दे जाकर को मिलबो चाहे खो शब्द मेले राज करेगा खालसा आखी रहे न कोई ख्वार वे सब मिलेंगे पचे शरण जो होए ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਓਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਜੋ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣਾ ਇੱਧਰ ਆਜੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है। आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सीखन को हुक्म गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिलबो चाहे ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण बस जी वाह बचे शरण जो होए शाबाश बहुत अच्छा ਇਹਦਾ मीनिंग किसी ਨੂੰ पता है थोड़ा जा आज्ञा पई अकाल की विद द कमांड ऑफ गॉड तभी चलायो पंथ पंथ ਕਿਹੜਾ पंथ है साडा खालसा पंथ ठीक है साडा पंथ खालसा पंथ है खालसा पंथ किन्ने क्रिएट किया सी शाबाश हाँ शाबाश दसो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह मेरा नाम बलराज सिंह जोल गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया सी ठीक है जी तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाने तो बाद सानू 5 चीज़ां दित्तियां सन वो पता किहड़ी किहड़ी ओ शाबाश तुहानू पता शाबाश गुड बॉय खालसा वाहिगुरु जी की फतेह मेरा नाम हरजाब सिंह है ते 5 चीज़ां दित्तियां सी कंगा केस किरपान कशहरा कड़ा शाबाश ये 5 चीज़ां हमेशा गुरसिख ने अपने नाल रखनी है हाँ जी शाबाश खालसा वाहिगुरु जी की फतेह 5 ककारियां 5 ककार इन्होंने आप ककार क्यों कहने क्योंकि सारे ककार होंदे सारे ककार हुंदे आ क्योंकि सारे ककार हुंदे इस करके ककार कहने क्यों कहने क्यों कहने आप पता ओके कोई होर दस सकता है इन्होंने आप 5 ककार क्यों कहने क्योंकि ऑल स्टार्ट विद लेटर के किरपान कंगा कच्छा कछहरा यानी कि कड़ा एंड किरपान सारे कक्के नाल स्टार्ट होंदे ना तो इस करके आप कहने ओके जी नाउ दिस योर टर्न इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी नाउ तो तुसी कोई क्वेश्चन मैंने पूछना चाहो तो तुसी कोई भी क्वेश्चन मैंने कर सकते हो ठीक है कोई क्वेश्चन एक्सक्यूज मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग और सिखिज्म कोई भी सवाल शाबाश फिर आप इस प्रोग्राम ਨੂੰ थोड़ी देर तक समाप्त करांगे खालसा वाहिगुरु जी की फतेह मेरा नाम बलराज सिंह हाँ जी बलराज सिंह जी गुरु हराय जी ने कोई बाणियां नहीं लिखिया सी शाबाश हाँ जी गुरु हरराय महाराज जी ने कोई बाणी नहीं सी लिखी होर किहड़े गुरु ने भी बाणी नहीं सी लिखी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच किन्ने गुरुआं दी बाणी दर्ज है ये तुसी क्वेश्चन थोड़ी पूछा तुसी आंसर करता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ Okay. ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2218 वेरी नाइस अच्छा ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ हाँ जी ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ शाबाश ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ शाबाश ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ शाबाश ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ओके जी 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ 4 ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ शाबाश बाकी ਦੇ 4 ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह मेरा नाम जसप्रीत कौर जोल है गुरु गोबिंद सिंह जी शाबाश गुरु हरराय जी शाबाश गुरु हरगोबिंद साहिब शाबाश एंड गुरु हरकृष्ण गुरु हरकृष्ण जी ओके गुरु हरकृष्ण जी किन्ने साल ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ शाबाश गुरु हरकृष्ण साहब जी किन्ने साल ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ व्हाट एज ही वाज वाहिगुरु जी की फतेह ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ शाबाश ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਹੋਈ ਸੀ 31 ਸਾਲ ਦੇ 31 ਈਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਯੰਗ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਓਕੇ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
Harai ji the wife ਸੀ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ठीक है तो हर कृष्ण जी ठीक है और हर राय जी ये दो साहिबजादे सन गुरु सॉरी राम राय जी और हरकृष्ण जी दो साहिबजादे सन गुरु हर राय जी ਦੇ ठीक है जी तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਾਥੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਤਲਬ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ when he advented in this world ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਓ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਗਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਗਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਅਗਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗੁੱਡ ਬॉय ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਯਸ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੋ ਇਹਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਧੀਰਮਲ ਹਾਂਜੀ ਧੀਰਮਲ ਸੀ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮੀਨਿੰਗ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋ ਵਾਟ ਵਰਡ ਯੂ ਲਰਨ ਟੁਡੇ I learned what the meaning of Jyoti Jyot what's the meaning of Jyoti Jyot and what's the meaning of Prakash Prakash is like first meaning of when our guru dies Jyoti Jyot is death and Jyoti Jyot is like when it's like our like special Guruji's death as well okay so ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ Jyoti Jyot means died. You could say this as well. Light merging into yes, light. exactly. Jyoti Jyot. ठीक है exactly that's the meaning. Light merges into the supreme light. ठीक है जी so light Jyoti Jyot समा गया मतलब merge हो गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ so light
ਮੋਰਸ ਇਨਟੂ ਸੁਪਰੀਮ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਮੇ ਆਸਕ ਮੀ ਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मदमाता। शाबाश राम राय जी। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, नाम ते आया सुख फल पाए, आठ पैर आराधे, तेरी शरण तेरे परवासे, पांच दुष्ट ले साधे, ज्ञान ते अनकिश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਮੇ ਆਸਕ ਮੀ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਐਂਡ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਮ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪ ਚਾਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰਿਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਨਿਊ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਉਲਟੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ, ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਆਣਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ
तजो सियाणप सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पुजाए तजो सियाणप सुरजनो बड़े सियाणे हो ना अपनी सियाणप तज के आओ जे गुरु की गल जानना चाहते हो गुरु की गल अपनी हौमे की सियाणप नूं तज के ही हो सकती है मैं दे नाल गुरु की गल नहीं जुड़ सकती क्योंकि हौमे दा और नाम दा वैर है ये इकट्ठे नहीं हो सकते। तो बहुत बहुत आप सबना दा धन्यवाद सिख चैनल्स के व्यूअर्स का धन्यवाद और सिख चैनल्स की टीम जिहड़ी मेरे नाल हमेशा ही मेरा साथ निभाउंदी है उन्हां सबना दा तह दिलों धन्यवाद आप सबना दा धन्यवाद। एक बारी फिर आप जी के चरणों के गुजारिश करता होया बेनती करता होया कि आप भी सानू सदो सिख चैनल्स की मार्फत असीं तुहाडे कोल भी चल के आवांगे और इस तो इलावा तुसीं भी साडा इस तरीके दे नाल अपने बच्चों के प्रति प्रोग्राम कराना चाहो मैं धन्नवादी हाँ ब्रिस्टल की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिन्हां दा फोन आया सी असीं उन्हां दे कोल भी जा रहे हाँ और इस तो इलावा स्विट्जरलैंड वालियां ने भी खुद सानू आप सद्दा दे के सद्दिया है इस तरह आप भी चाहो असीं तुहाडे पास भी चल के आवांगे। एक बारी फिर मैं आप सबना नू गुरपिता गुरपातशाह गुरु हर राय महाराज जी के पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े की लखां बार बधाई देंदे होया आप सबना नू इत्थे इस गल दे नाल ज्ञात करवांदे होया कि सिख चैनल आप जी का चैनल है इस दे हथ असी हर पक्षों मजबूत करने ने चाहे वह पक्ष आर्थिक होवे चाहे वह पक्ष विचारां दा होवे चाहे वह होर कोई पक्ष होवे और आपां हर पक्ष तो इस चैनल के जो हथ मजबूत कर देंगे तो अपने आप दुनिया जान जाएगी कि सच्चाई की है और जाहिर तौर पर उन्होंने अपने आप मुँह बंद हो जाएंगे जिहड़े झूठ का सहारा लैके सिर्फ झूठ की बिना के उत्ते चल रहे हैं। सतगुर सबना नूं बख्शिशां करन सतगुर सबना नूं तौफीक बख्शण सबना नूं उमर दराज करन सारे इस गल नूं समझ सकन कि किवें असी सतगुर का सिद्धांत लैके चले हाँ जिन्नी देर तक सतगुर के सिद्धांत नूं असी नहीं समझ सकते उन्नी देर तक गल नहीं बननी और सतगुर का सिद्धांत जो सानूं समझांदा है जो सिखांदा है वो गुरबाणी पढ़ के ही गुरु नूं गुरु जान के ही बाणी नूं गुरु मन के ही शब्द नूं मन विच गुरु रूप दे विच गुरु रूप समझ के वसा के ही आपां सिੱਖੀ ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत सबना का धन्यवाद बहुत बहुत सबना का शुकराना। मैं हुण आप जी के चरण परसांगा शुक्रवार वाले दिन अगर सतगुर ने चाहा तो 7 तो 8 के समय के दौरान अपना अगला प्रोग्राम जिहड़ा डिस्कशन प्रोग्राम लैके हाज़र होवांगा। मेरे नाल डॉक्टर सुखप्रीत सिंह साहब भी उस दिन हाज़र होणगे और आपां कुछ नवे विचारां दे नाल कुछ पक्ष दे मुद्दिआं दे नाल आप जी दे चरण परसांगे। उदों तक दे लई अपने दास नूं अपने चरणों तो विदा बख्शनी छुट्टियां देनियां इजाजतां देनियां और देखते रहना जी सिख चैनल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।